सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो साडा अज दा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक। इस चैप्टर के रिगार्डिंग असी कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन्होंने लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो तुसीं उन्हां वीडियोज़ नूं जरूर देखना। चलो करते हैं स्टार्ट असीं अज दा टॉपिक। डेफिनेशन की है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक की? कहते कि every composite number can be expressed factorized as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occur। ठीक है, प्राइम फैक्टर असी पढ़िया सी। प्राइम फैक्टर की होंगे है कि वो नंबर जिहदे सिर्फ दो ही फैक्टर होण, किहड़े? वन एंड इटसैल्फ जां कह दीए तो वो की होण? डिस्टिंक्ट होण, यानी कि वक्रे वक्रे होण। ठीक है, प्राइम फैक्टर सिर्फ प्राइम फैक्टर वो होंगे कि जिहदे विच सिर्फ उहदे दो ही फैक्टर होण। कोई भी एक नंबर है जो सिर्फ डिस्टिंक्ट टू ही फैक्टर होण, तो वो दोनों फैक्टर की होणगे? जां ते वन और जां वो खुद। ठीक है, जां कह दी कि वो जिहड़ा अपने ही टेबल दे विच आंदा, वो नंबर जिहड़ा अपने ही टेबल विच आंदा, किसी होर दे टेबल दे विच ना आए, उहनूं भी असीं की कह दिंदे आ? प्राइम नंबर कह दिंदे आ। जिद्दां 2 3 5 ये अपने ही टेबल च आंदे, किसी होर दे टेबल च नहीं आंदे। जिद्दां 2 1 2 3 1 3 5 1 5 7 1 7। ठीक है, जां कह दी इन्हां दे सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर हुंदा है, इन्हां तो इलावा इन्हां दे होर कोई भी फैक्टर नहीं हुंदे। ठीक है, तो कहंदे कि जिहड़ा कंपोजिट नंबर हुंदा, जिहड़ा भी कंपोजिट नंबर हुंदा, कंपोजिट नंबर की होएगा? प्राइम नंबर दा उल्ट। ठीक है, प्राइम नंबर की है जिहदे दो फैक्टर होंगे, तो कंपोजिट नंबर की होएगा जिहदे दो तो ज़्यादा फैक्टर होणगे। ठीक है, वन एंड इटसैल्फ तो इलावा होर फैक्टर आ जाएंगे, उहदे ते असीं प्राइम च यही कहना कि जिहदे सिर्फ दो ही फैक्टर होण, वन एंड इटसैल्फ, उहदे तो इलावा उहदे होर कोई फैक्टर ना होण। ठीक है, कंपोजिट च की है? जिहदे दो तो ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे। तो कहते कंपोजिट नूं असीं की लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट दे विच लिख सकते हैं, जिन्ने भी उहदे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे उन्हां दा प्रोडक्ट कर दईए। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हुंदा है। ठीक है, तो वो जिहड़े कहंदे प्राइम फैक्टर है वो की होणगे? यूनीक होणगे, यानी कि उन्हां तो इलावा होर कोई इहदे भी नहीं एग्जिस्ट करते होणगे। ठीक है, तो जिहड़ा उन्हां दा ऑर्डर है, ऑर्डर असीं चेंज कर सकते हैं। जिद्दां मान लो 6 की है? प्राइम फैक्टर है। 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 के किन्ने फैक्टर आ? एक 1 के टेबल च भी आंदा, 2 के भी, 3 के भी, तो 6 के भी, यानी कि इहदे दो तो ज़्यादा फैक्टर हो गए। इस करके कि एक कंपोजिट नंबर है। जदों असीं प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है? फैक्टर कढ़ लो 6 के, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टर नहीं ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ये प्राइम फैक्टर आ गए, एक 2 तो एक 3, 2 × 3 ये प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर आ गए, यानी कि ये जी है यही इसनूं यही फॉर्म के असीं लिख सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जिद्दां 6 का लिख सकते हैं 3 × 2, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट जिहड़े प्राइम फैक्टर वो यही रहणगे, 3 और 2 ही रहणगे, इस तो इलावा दे प्राइम फैक्टर नहीं होणगे। ठीक है, उही इन्हां ने चीज़ कही हुई है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रैसड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनीक। ये फैक्टराइजेशन यूनीक होएगी, ये तो इलावा होर कोई फैक्टर वो एग्जिस्ट नहीं करते होणगे अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर इन विच फैक्टर अक्कर। ठीक है, ऑर्डर का हो सकता डिफरेंस की मतलब है ना, ऑर्डर जो 2 × 3 लिख दी, 3 × 2 दे फॉर्म्स लिख लिए, प्रोडक्ट जोड़ा वो इदा भी हो सकता, क्योंकि 2 3 का भी 6 होना, 3 2 का भी 6 ही होगा। एग्जाम्पल जिदा इतने दी है 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर 12 की आएगी? 2 तो 3 ही प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अदरवाइज 12 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? एक क्योंकि ये दो तो ज़्यादा प्राइम, ये दो तो ज़्यादा फैक्टर है, प्राइम नहीं, दो तो ज़्यादा फैक्टर है। जिदा 1 के टेबल च आता, 2 के टेबल च आता, 3 के टेबल च भी आता, 4 के टेबल च भी आता, 6 के टेबल च भी आता, तो 12 के टेबल च भी आता। इतों पता लगता कि 12 एक की है साढ़े को कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बट अर्थ जे असीं गल करांगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक, उहदे अकॉर्डिंग जे असीं इहनूं प्राइम फैक्टर दे प्रोडक्ट, जिहड़े प्राइम दे फैक्टर उन्हां दे प्रोडक्ट दी फॉर्म दे विच लिखना होए तो असीं इदां कर सकते हैं। इहदे प्राइम फैक्टर असीं किदां कढदे हैं? वही फैक्टराइजेशन मैथड लगा के 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि यही यदि प्राइम फैक्टराइजेशन होएगी। ये तो इलावा यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई नहीं होएगी। बस ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है उन्होंने असी जोड़ा उहदा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। बट देखो प्राइम फैक्टर तो ये 2 तो 3 ही आ रहा है, इस तो इलावा होर नहीं आ रहा। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट रिजल्ट है साडा, कहते कि जे पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पी की एक प्राइम नंबर है, तो जे वो पी डिवाइड करन डे ए स्केयर नूं, दैन पी जो डिवाइड करूगा ए नूं, दैन पी डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, पी एक प्राइम नंबर है, जे एक प्राइम नंबर ले लीए। ठीक है, प्राइम नंबर जो डिवाइड करता ए दे स्केयर नूं। ठीक है, कोई एक नंबर है
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈ ਲਓ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਜੇ ਉਹ 9 3 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ 3 ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੁਣ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, 7 7 ਦਾ 49, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ ਏ ਸਕੇਅਰ, 7 7 ਦਾ 49, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਏ ਕੀ ਆ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ 7 ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੈਨ 7 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਏ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਏ ਉਹਦੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ HCF ਐਂਡ LCM, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ HCF ਤੇ LCM ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਈਚ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, HCF ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 26 ਐਂਡ 9 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, 26 ਤੇ 9 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ, HCF ਨਿਕਾਲਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। 2 13 ਦਾ 26, 13 1 ਦਾ 13, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 3 9 ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, 3 1 ਦਾ 3 3 1 ਦਾ 3 3 3 ਦਾ 9 3 1 ਦਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਏ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ 26 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏ 2 × 13 ਤੇ ਪਾਵਰ 1 1 ਹੈ, 1 1 ਵਾਰੀ ਆਣ ਡਿਆ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਣ ਡਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਣ ਡਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਆਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਕਾਮਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1। ਕੀ ਹੋਏਗਾ HCF ਇਹਦਾ 1 ਹੋਏਗਾ। 1 ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵੀ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, HCF 1 ਹੋਊਗਾ। ਕਾਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ LCM ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਈਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਏ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਾਵਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਬਟ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 26 ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਅਗਰ ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ 2 ਆਂਡ ਇੱਕ 13 ਆਂਡ ਇੱਕ 3 ਆਂਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ 2 3 3 9 2 9 18 18 13 234 ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ HCF 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ HCF ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ LCM ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਦਾ HCF ਤੇ LCM ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF LCM ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 26 ਤੇ 9 ਦਾ 26 ਦਾ LCM ਜਿਹੜਾ ਆ 234 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1 HCF ਮਲਟੀਪਲਾਈ LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਤੇ HCF ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 234 ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ HCF ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 234 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF LCM ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ NCERT ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ LCM ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਓ ਕਿ HCF ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ LCM ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। HCF 306 ਔਰ 657 ਦਾ 306 ਔਰ 657 ਦਾ LCM ਠੀਕ ਹੈ। HCF ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ LCM ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ HCF LCM ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। LCM ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਈਚ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 140 ਦਿੱਤਾ ਹੈ 140 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। 2 7 ਦਾ 14 0 ਦਾ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ 140 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 3 ਤੇ 5 ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। 140 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਆ ਕੀ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ 156 ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਦੀ LCM ਐਂਡ HCF ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਟੀਜਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ LCM ਐਂਡ HCF that is equal to product of two ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ LCM ਤੇ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ LCM ਤੇ HCF ਕੱਢਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਹੈ 510 ਤੇ 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਦਾਂ 90 ਜਿਹੜੇ 2 ਆ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। HCF ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਧਰ 2 5 3 17, ਇੱਧਰ 2 ਤੇ 23, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਂਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ 2 ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ HCF। LCM ਲਈ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਈਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। 17 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। 23 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ LCM ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, HCF ਮਲਟੀਪਲਾਈ LCM, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ HCF ਕੱਢਿਆ ਜੋ LCM ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। 2 ਨੰਬਰ ਕੀ 510 ਐਂਡ 92, ਤੇ HCF ਤੁਹਾਡਾ 2 ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ LCM ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ HCF ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ HCF ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ LCM ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਕੁਅਲ। ਬਟ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸਾਡਾ ਫਾਈਂਡ LCM ਐਂਡ HCF ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ HCF ਤੇ LCM ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, 3, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ LCM ਔਰ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCF ਕੱਢੋ। HCF ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਾਮਨ ਪਲੱਸ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਮਨ ਆਂਡਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ 1 ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। LCM ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ 2 ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ 3 ਇੱਕ 5 ਤੇ ਇੱਕ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 3 5 7 ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਕੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 2 ਦੀ 2 ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਦੀ 2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦੀ 1 ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੀ ਹੋਗੀ 1 ਹੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦੀ 1, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, 2 3 5 7। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਐਸਟ 2 ਆ, 3 ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ 1 ਆ, 5 ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ 1 ਆ, ਤੇ 7 ਦੀ 1 ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ LCM, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਜ਼ਰਟ 0 ਫॉर ਐਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 6 ਹੈ, 6 ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦਿੱਤਾ 6, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਡਿਜ਼ਰਟ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ n ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ n ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਤੋਂ, 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਪਾਇਆ 6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਪਾਇਆ 36 ਆ ਗਿਆ, 6 6 36 ਹੁੰਦਾ, 3 ਪਾਇਆ 216। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਲਾਸਟ ਡਿਜ਼ਰਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜ਼ਰਟ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜ਼ਰਟ ਉਹ 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਦ 0। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6 ਤੇ। 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, 2 ਤੇ 3, 2 3 ਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆਇਆ 2 ਤੇ 3, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਅਦਰ ਦੈਨ 2 and 3। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ 2 ਤੇ 3 ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣ ਡਿਆ 0 ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ 5 ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। 5 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ 10 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਦਾ ਕੀ ਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 5 2 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 0 ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਆ 5 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹ 5 ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਉਹ 2 ਤੇ 3 ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਫੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਦ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5040 + 1, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5045। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 2 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ 13 ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ 13 ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 5 × 11 55 + 1 56। ਇਹ 56 ਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਵੀ ਆ ਗਿਆ 13 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ 5 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 144 ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, +1 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 145 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 145 ਦੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ